You see, basically the functions or methods will be the same. Functions are defined as self-contained block of a code which does a specific task. So let's suppose we take, any remote or calculator or anything. Suppose you take a remote. Remote lo, there will be power button, red color power button. There will be, volume increase plus or maybe minus channel. See, for every button will have its own function. Every button will have its own function. That's called as the event-oriented programming. How can you define a function? Function is the program which consists of self-contained block of a code. ఒక particular code ఉంటుంది that perform a specific task. ప్రతి బటన్ వెనకాల ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఫంక్షన్ అని అంటాం. ఫంక్షన్ కోడ్ అని అంటాం. రైట్? సో దాన్ని మెథడ్ కూడా అంటాం మనం. See, what is the need to write this particular function or method? It is provide reusability of a code. Reusability of the code. And the code would become modularized. Modularized code. So if the code is going to become modularized, change management is very easy. Change management is easy when you make the code as a modularized code. So basically, classification of functions. Or methods. So one is built-in function or ready-made function or predefined function. The second one is that customized function or user-defined functions. So let me talk about built-in functions. Let me talk about built-in functions. Right? So a function or a method is already available as a library or a module that is call and pass the parameters and get the output. This is the concept called, what? This is the concept is called, what? Built-in functions concept. Right. So now, for example, there is a function is called as a factorial. There is a function is called as a square root.
There is a function is called as a minimum. There is a function is called as a maximum. There is a function is called as a sine 30, sine theta, cos theta. There will be a number of functions we have. Let us take an example and let me display, let me demonstrate how built-in functions are going to be derived from. And here note, before using built-in functions, they need to be import. They need to be import. Their concern library or package or module. Clear? Let us take an example. Built-in functions demo. So now I said I wanted to work with mathematical functions. So import is the built-in keyword. Math is the built-in library. There will be built-in library. So now I would like to call function factorial by passing appropriate parameter. So now print math is the module. There will be a built-in function called as a factorial. See guys, are you seeing? Are you seeing my screen? Factorial is a function where I am passing 5. What is an output I am expecting? 120 will be the output. See, I am not calculating how calculation would happen for 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 1 will be calculated implicitly. మనం ఓన్లీ మ్యాథమెటికల్ అనే లైబ్రరీతో ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసి పారామీటర్ని పాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. $120. Are you getting guys? ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అయింది లోపల మనకు తెలియదు. But output has given by the factorial function. This is called built-in functions concept. This is called built-in functions concept. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మ్యాథమెటికల్ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. Print math dot square root function. I am going to give 16.
What is the output you are going to get? 4 will be the output. Square root of the given number 16 is 4.0. Similarly, print math dot, there is a power. There is a power function that 2 comma 3. 2 is the base, 3 is the power. 2 to the power of 3 is going to be given as an output to you, which is a power function. It's a built-in function. I'm not writing any logic or mathematical expressions how to solve the problem. Just I'm calling the function by passing appropriate parameter, I'm getting the output or not. Print math dot log 2 comma, that gives the value accordingly, log 2 base 4. Clear? Now similarly print, there will be a lot of functions we have. Sine theta, cos theta, trigonometry I have seen. Sine 30 will be given an output accordingly. My question is that now, for certain functions, we have the built-in functions. Do you have a function? Do you have a function? Do you have a function to validate given number is even or odd? ఒక నంబర్ ఇస్తే ఈవెన్ ఆడ్ అని చెప్పడానికి మనకి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉందా? Do you have a function? Do you have a function to validate your phone number is valid or not? Do you have any function? Your first name, last name, and surname is valid or not? Guys, are you with me? ఇప్పుడు పైన ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని మనం బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని తీసుకొని వాటికి పారామీటర్ పాస్ చేసి అవుట్పుట్ తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు కింద రాసిన అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక నంబర్ ఇచ్చేది ఈవెనా ఆడా అని చెప్పడానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉందా? ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చేది ఓవెలా, కాన్సోనెంటా, స్ట్రింగా, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి ఫంక్షన్ ఉందా? నువ్వు ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్ వ్యాలిడా కాదని చెప్పడానికి ఫంక్షన్ ఉందా? నీ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 60 ఉంటే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలిజిబిలిటీ లేదు అని చెప్పడానికి ఫంక్షన్ ఉందా? We have to write, there is a note is that we have to write customized functions if it is not exist. So please, already many people are aware about functions. I think Bharat, KL Rao, Ramesh, Rangaswamy, Ratnagar, please, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, నేనేమైనా చెప్పేది అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, బికాస్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ మోస్ట్ 99% ఆఫ్ ది క్లాసెస్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి రిటన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. థియరటికల్ గా, ప్రాక్టికల్ గా నేను చెప్పేది ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి.
So now I'll be go with defining, how to define our own functions. Let me discuss about. Customized functions. Customized functions. అంటే ఒక ఫంక్షన్ లేకపోతే మనం ఓన్గా ఎలా రాయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక నేను ఫ్యాక్టోరియల్ అని చెప్పాను కదా, అలా కాకుండా సమ్ ఆఫ్ 3 numbers. Definition: the function name is sum of 3 numbers. Sum of 3 numbers. Sum of 3 numbers అంటే ఇక్కడ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ a, b, c అని 3 పారామీటర్స్ ని తీసుకుంటాను. దెన్ ఇందాక నేను స్పెషల్ కీవర్డ్స్ లో రిటర్న్ కీవర్డ్ చెప్పాను కదా, ఆ కీవర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తానండి. రిటర్న్ a ప్లస్ b ప్లస్ c. నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒక చోట రాస్తున్నాను. దట్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ 3 పారామీటర్స్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ప్రాజెక్ట్ లో బయటకు వచ్చేసేయండి. కంప్లీట్ గా బయటకు వచ్చేసేయండి. రత్నాకర్ wanted to access sum of 3 numbers function. అది ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు రాసి రెడీగా పెట్టారు యాజ్ ఎ ఫంక్షన్. అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇప్పుడు మార్చ్ 2024 ESIoT అనే ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ వెంకట్ అనే క్యాండిడేట్ సమ్ ఆఫ్ 3 numbers అనే ఒక ఫంక్షన్ ని రాసి ఒక ప్లేస్ లో పెట్టేశాడు. ఎక్కడ పెట్టారు? ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ అనే ప్యాకేజ్ లో, ఒక డైరెక్టరీలో. ఇజంట్ ఇట్? కస్టమైజ్డ్ అనే ఫంక్షన్స్ లో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ విల్ బి ప్యాకేజ్ ఆర్ directory, whereas customized functions is the module in module we have function definition. What is the function definition? Sum of 3 numbers అనే ఫంక్షన్ customized underscore functions అనే మాడ్యూల్ లో which is derived from the directory is called as a functions in Python అనే డైరెక్టరీ నుంచి వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు రత్నాకర్ ఒకవేళ ఈ ఫంక్షన్, ఈ సమ్ ఆఫ్ 3 numbers అనే ఫంక్షన్ ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే he has to give a connectivity that ఆయన ఏ మాడ్యూల్లో ఆ ఫంక్షన్ ఉంది, ఏ ప్యాకేజ్ నుంచి వస్తుంది, he has to specify in this particular file. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వస్తాను, రత్నాకర్ ఫైల్లో వచ్చాను. ఫ్రమ్ ది ప్యాకేజ్ is called functions in Python. చూడు ఆటోమేటిక్ వస్తుంది, చూడు Python functions in Python. Import customized functions. Functions in Python is the package. Customized functions will be the module. Correct? ఇప్పుడు ఇక్కడ there is a concept is called alias name. Customized functions ని నేను వచ్చి జస్ట్ CF అని రాస్తున్నా. అంటే కస్టమైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ అని కాకుండా CF అని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రత్నాకర్ wanted to access sum of 3 numbers అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేయాలి మనము? CF డాట్
ఇక్కడ ఫంక్షన్ వస్తుంది చూడండి, సమ్ ఆఫ్ 3 నంబర్స్ అనే ఫంక్షన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనము 10, 20, 30 అనే పారామీటర్ని పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ 20, 30, 20, 10, 30 విల్ బి యాక్చువల్ పారామీటర్స్. 10, 20, 30 ఆర్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసాం చూడండి మనం. ఇక్కడ హియర్ ఏ, బి, సి ఆర్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు రత్నాకర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దట్ కస్టమైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ లో ఈ సమ్ ఆఫ్ 3 అనే ఆ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి ప్లస్ సి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆ రిజల్ట్ ని హోల్డ్ చేయాలి. రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రింట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ 3 నంబర్స్ కోలన్ కామా రిజల్ట్. ఇప్పుడు మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. నౌ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. Guys, are you understanding? Sir, could you please let me know one more time? In real time scenario, let's where is the theory? Yeah. So let's suppose you are using a Instagram. This is the mobile. This is Instagram server. In mobile, there will be a user ID. There will be a password. There will be sign in. See, I'm drawing. Are you able to see? Yes, sir. నేను బ్లూ కలర్ తో డ్రా చేస్తున్నాను. కనిపిస్తున్నాయా అన్ని? Yes, sir, we can see. Okay. Yes. So now there is a user ID you are going to pass. There is a password you are going to pass. Instagram లో user ID password రెండు ఇచ్చిన తర్వాత you will be click on the sign in button. ఈ సైన్ ఇన్ బటన్ వెనకాల ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటాము? లాగిన్ వాలిడేషన్. లాగిన్ వాలిడేషన్ బై పాసింగ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేస్తాం. ఈ ఫంక్షన్ విల్ బి రిక్వెస్టింగ్ టు ద సర్వర్. ఈ లాగిన్ వాలిడేషన్ అనే ఫంక్షన్ వీఆర్ కాలింగ్ బై పాసింగ్ లాగిన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ such a way that here in the server, Instagram server, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. డెఫినేషన్ లాగిన్ అండర్స్కోర్ వాలిడేషన్. ఇక్కడ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేవి ఫార్మల్ పారామీటర్స్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ ఇఫ్ registration time user ID is equal to login time user ID and registration time password is equal to login time password. అవి రెండు ఈక్వల్ అవుతే it will allow you to be login your account, Instagram account.
ఒకవేళ ఏదర్ యూజర్ ఐడి కానీ ఏదర్ పాస్వర్డ్ కానీ రాంగ్ ఇచ్చామనుకో, ఎల్స్ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని వస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్ గైస్? ఇది రియల్ టైమ్ సినారియో. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇది వచ్చేసి ఈ హోల్ ప్రాసెస్ విల్ బి హ్యాపన్ అట్ అ క్లయింట్ సైడ్. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తము క్లయింట్ సైడ్ లో జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం సర్వర్ లో జరుగుతుంది. ఇది మనకు కనిపించదు, మన కంటికి కనిపించదు. సో నౌ we are writing the programs, we are writing now. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్ లో మనము ఇప్పుడు రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా? ఫంక్షన్స్ లో సర్వర్ లాగిన్ వ్యాలిడేషన్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ నేను సర్వర్ లో ఉండే ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా. అదేంటి? డెఫినేషన్ లాగిన్ వ్యాలిడేషన్ by passing యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్. ఏం చేస్తున్నాం మనము? let us suppose registration time user id is equal to 11 22 33 44 55. లేకపోతే మనం ఏదైనా ఐడి తీసుకుందాం, like something called srini@gmail.com. this is the registration time user id. registration time password is equal to srini@123. ఇట్లా లాగిన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? లాగిన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. రిజిస్ట్రేషన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. వాటిని మనము డేటాబేస్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం డేటాబేస్ ఇంకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి వీటిని శాంపుల్ గా నేను తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూజర్ ఐడి is equal to registration user ID and registration password is equal to password. ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవుతే ప్రింట్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్, ఎల్స్ ప్రింట్ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇది ఎవరికైనా అవసరం. ఇది ఈ లాగిన్ కి వాలిడేషన్ చేయడానికి 100 మంది వర్క్ చేసినా ఇక్కడికి అవసరం ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ కి ఈ ప్రోగ్రామ్ అవసరం, ఎందుకంటే వాడు టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా బయటికి వెళ్ళిపోదాం. బయటికి వెళ్ళిపోయి రంగా వాంటెడ్ టు వ్యాలిడేట్ హిస్ లాగిన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు రంగస్వామి? ఫ్రమ్ ది ప్యాకేజ్ ఫంక్షన్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ దర్ విల్ బి సర్వర్ లాగిన్ వాలిడేషన్ మాడ్యూల్ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగిన్ ఎల్జీ లాగిన్ అని తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ ఎల్జీ డాట్ లాగిన్ వాలిడేషన్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాడు. ఏం చేసి కాల్ చేస్తున్నాడు ఆయన? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఆయన వ్యాలిడ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. srini@gmail.com. పాస్వర్డ్ ఈస్ srini@123. రిజిస్ట్రేషన్ టైమ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అండ్ కరెంట్ లాగిన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు కరెక్ట్ అవుతే ప్లీజ్ మూవ్ దిస్ లైన్ టు ద లెఫ్ట్. అవుతే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి? లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది. లేదు అని అంటే ఎస్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ అన్ని రాస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనకి కమ్యూనికేషన్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ సర్వర్ లాగిన్ ఏమో దీంట్లో ఉంది, ఈ ప్రోగ్రాము.
ఇప్పుడు రాసిన రంగా ఈజ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ టూ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవి రెండు ప్రాజెక్ట్లో డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. ఇది ఇక్కడ ఉంది, రంగా ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండు ఫైల్స్ ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అంటే మనం ఈ లైన్ రాయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? Let us check once. Let me execute Ranga's file. What happens you see? Yeah, login successful. అంటే రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి. ఒకవేళ యూజర్లో ఒకటి చిన్న తప్పిచ్చాడు అనుకో, శ్రీనిలో తప్పిచ్చాడు అనుకో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమవుతుంది, రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని వస్తుంది. రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. సో మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వాళ్ళకి ఒకలాగా అనిపిస్తుంది, అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇలా టూ ప్రోగ్రామ్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఈ ప్రాసెస్ని క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. ఆబ్వియస్లీ ఈ సర్వర్ లాగిన్ వాలిడేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏమో సర్వర్లో ఉంటుంది. క్లయింట్కి ఒకవేళ వాడికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్తే వాడు ప్రోగ్రామ్ మాడిఫై చేస్తాడు. అందుకోసం క్లయింట్ మిషన్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉండదు. ఓన్లీ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం బై పాసింగ్ అప్రోప్రియేట్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్. నెట్వర్క్లో వెళ్ళి సర్వర్లో క్రెడెన్షియల్ చెక్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వాలా వద్ది మనకి ఇలా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్. హౌ లాగిన్ వాలిడేషన్ విల్ డస్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఆర్కుట్, జీమెయిల్, ఎవ్రీథింగ్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఎవ్రీథింగ్ ఇలాగనే జరుగుతుంది. డెవలపర్ రాస్తారు ఈ కోడ్ అంతా. ఇప్పుడు నేను ఒక అసైన్మెంట్ అడుగుతున్నాను మీకు. అసైన్మెంట్ ఏంటి? థియరీలో ఇక్కడ నేను ఇందాక రాశాను కదా, అసైన్మెంట్లో థియరీలో ఏమని రాశాను? ఎస్, లెట్ మీ గివ్ ద అసైన్మెంట్ టు యూ. కస్టమైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ లో అసైన్మెంట్ ఏం అడుగుతున్నా నేను? అసైన్మెంట్ వన్ ఈజ్ దట్ write a function definition to validate given phone number is valid or not. దీనికి నువ్వు ఫంక్షన్ రాయి. write a function definition to validate your PAN card name and Aadhaar name equal or not. ఈ రెండు నాకు ప్రోగ్రామ్ రాసి మీరు చూపిస్తే మీకు ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు. So now you can ask me any questions so that I'll be wind up the class. Sir, this is Ratnagar, sir. What? Sir, I am Ratnagar. Yes, Ratnagar. Sir, in the built-in functions, in the math module, the sign value is giving wrong value, sir. So I don't know, they're all built-in functions. You can write your own function. If you feel the function is not correct, you can write your own function. So whatever the basic mathematics, whatever the pi value we are going to take, like 22/7, all these, whatever the way you mathematically done, write the function according to that. But for example, factorial అనే వాల్యూ మనకు 120 ఇచ్చింది. అది వాడు ఎలా రాశాడో మనకు తెలియదు, మనం ఓన్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా నేను? ఫ్యాక్టోరియల్ customized function. Factorial customized function. Definition: fact of x ఒక వాల్యూని ఇస్తున్నాం. If the x value is equal to 0,
it returns 1 as a factorial of 0. Else, isn't it? Return x into fact of x minus 1. ఇది తీసుకొని దీన్ని మనము ఒక చోట కాల్ చేస్తాం. సేమ్ now రంగస్వామి వాంటెడ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ? ఇంతకుముందు లాగిన్ ది కాల్ చేశాడు కదా, ఇప్పుడు ఇది కాల్ చేస్తాడు. ఫ్రమ్ ఫంక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ కస్టమైజ్డ్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎఫ్. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5 ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ మనం స్టోర్ చేసుకొని దీన్ని ప్రింట్ చేసుకో. రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ కామా రిజల్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయట్లేదు.